بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں سلما کوثر۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ اور سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان غزہ اور لبنان کے نہتے مسلمانوں کی امداد کے لیے پیش امدادی سامان کی 12 کھیپ روانہ کی جا چکی۔ 3145 خیمے، 12625 کمبل سمیت کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مزید سامان بھیجنے کی ہدایت۔ 3000 خیمے، 12000 کمبل اور دیگر سامان جلد روانہ کیا جائے گا۔ فلسطین اور لبنان کے مظلوم شہریوں کے لیے امدادی فنڈ قائم۔ وزیر اعظم کی عوام سے بڑھ چڑھ کر عطیات دینے کی اپیل۔ بڑھتی اسرائیلی جارحیت پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ 20ویں صدی میں عالمی جنگوں کی اہم وجہ بڑی طاقتوں کی تنازعات پر خاموشی تھی۔ عالمی قوتوں کو اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی روکنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ فلسطینیوں تک امداد پہنچانے میں رکاوٹیں پیدا کرنا قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ مصر، اردن اور شام میں پاکستانی سفارت خانوں کو مظلوم شہریوں تک امدادی سامان کی ترسیل تیز کرنے کی ہدایت۔ قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف مسلسل کوشاں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا، آئینی اختیار استعمال کرنے کی درخواست۔ بطور وزیر اعظم معاملے میں مداخلت میری ذمہ داری ہے۔ انسانی بنیادوں پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا معاف کر کے رہا کیا جائے۔ عافیہ صدیقی کا خاندان اور کروڑوں پاکستانی رحم کی اپیل کی منظوری کے منتظر ہیں۔ خط کا متن۔ نظام عدل میں اصلاحات کی جانب اہم پیش رفت۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے آئینی ترمیم کے مسودے کی متفقہ منظوری دے دی۔ سید خورشید احمد شاہ کی صدارت میں اجلاس۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، مسلم لیگ ضیاء اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین کمیٹی سید خورشید شاہ۔ ہماری جدوجہد کا محور آئین و قانون کی بالادستی ہے۔ سیاسی طاقت کے ذریعے آئینی ترمیم منظور کرائیں گے۔ ترمیم کا ڈرافٹ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی تجاویز کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ وفاق جمہوریت میں کیے وعدوں پر عمل درآمد کے لیے کوشاں ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی قیادت کی ایک اور بیٹھک۔ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا سیاسی صورتحال اور قانون سازی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ پی ٹی آئی نے سیاسی اقدار اور روایات کو پامال کیا۔ مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ ان لوگوں نے ملکی مفادات کے برعکس اقدامات کیے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے نتیجے میں حاصل کامیابیوں کو سبوتاژ کیا۔ گڈ اور بیڈ طالبان کی اصطلاح سے امن و امان کی صورتحال پر سمجھوتہ کیا گیا۔ دہشت گردوں کو واپسی کی راہ دے کر ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق۔ آئین پاکستان ملکی وحدت اور اتحاد کا ضامن، اس کا وقار اور سربلندی سب کی ذمہ داری۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق رائے اہم سنگ میل ہے۔ کسی جماعت کی طرف سے کوئی اختلافی نوٹ نہیں آیا۔ اتفاق رائے سے آئینی ترمیم پاس کرائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ مہنگائی کنٹرول کرنے اور قیمتوں میں استحکام کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب ان ایکشن۔ نئے پرائس کنٹرول میکانزم کی منظوری۔ گندم اور آٹے کے نرخ پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ درآمدی پام آئل پر انحصار کم کرنے کا فیصلہ۔ سورج مکھی، سویابین اور کینولا کی کاشت بڑھانے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا زرعی شعبے میں ٹیکنالوجی اور جدت کو فروغ دینے کا عزم۔ معاشی سرگرمیوں کے فروغ اور روزگار کے مواقع کے لیے بلوچستان حکومت کا اہم منصوبہ چیف منسٹر یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کا اجرا۔ 30,000 نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر بیرون ملک روزگار کے لیے بھیجا جائے گا۔ پہلی کھیپ رواں سال نومبر میں بھجوائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی۔
سانحہ کارساز 17 سال بیت گئے، المناک واقعے کے غم آج بھی تازہ۔ 18 اکتوبر 2007 کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی پر دہشت گردوں نے خون کی ہولی کھیلی۔ 170 سے زائد افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ سانحہ کارساز کی یاد میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام تقریبات کا انعقاد، حیدرآباد میں مرکزی جلسہ۔ مشرق وسطی اسرائیلی دہشت گردی کا شکار، صہیونی فوج کے غزہ پر حملے، 62 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق ہو گئی۔ لبنان پر اسرائیل کی بمباری، جھڑپوں میں مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اٹلی کی وزیر اعظم میلونی کا اردن کا دورہ، شاہ عبداللہ سے ملاقات۔ غزہ اور لبنان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسرائیل کی جانب سے اقوام متحدہ امن فوج پر حملوں پر بھی گفتگو۔ امن فوج کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے، اس معاملے کو آسان نہیں لے سکتے، وزیر اعظم میلونی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم، تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں میں اضافہ۔ نہتے کشمیریوں کی زندگی اجیرن، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا اور املاک کی توڑ پھوڑ بھارتی فوجیوں کا معمول بن گیا۔ پونچھ میں آپریشن کے دوران متعدد نوجوان گرفتار۔ حریت قیادت کا صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ عالمی سطح پر بھارتی دہشت گردی بے نقاب ہونے لگی۔ کینیڈا کے بعد امریکہ میں بھی گھیرا تنگ۔ سکھ رہنما گرپتون سنگھ پنو کے قتل کی سازش کی تحقیقات میں پیش رفت۔ بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق افسر وکاس یادو پر فرد جرم عائد، گرفتار کر کے امریکہ لایا جائے گا۔ نیٹو وزرائے دفاع کا برسلز میں اجلاس، یوکرین کو فوجی پیکج کی فراہمی پر غور۔ اجلاس کے موقع پر 13 ملکوں کا سیٹلائٹ کمیونیکیشن نیٹ ورک کے قیام پر اتفاق۔ Have a look at that. That one straight. Is it straight enough? Yes. Oh, there's a huge shout. ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی تاریخی فتح، انگلینڈ کو 152 رن سے شکست۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ 291 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلش ٹیم 144 رنز پر آؤٹ۔ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی 2021 کے بعد اپنی سرزمین پر فتح۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاریخی جیت پر ٹیم کو مبارکباد۔ Oh, gone. Beautifully bowled. Oh, bowling. Oh, got him. ملتان ٹیسٹ میں نعمان علی اور ساجد خان کے چرچے، دونوں سپنرز نے 20 انگلش کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ نعمان علی کی 11 اور پلیئر آف دی میچ، ساجد خان کی 9 وکٹیں، 52 سال بعد ریکارڈ برابر کر دیا۔ 1956 کے کراچی ٹیسٹ میں فضل محمود اور خان محمد نے مشترکہ طور پر آسٹریلیا کے 20 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ اور بنگلور ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کی گرفت مضبوط، بھارتی ٹیم مشکلات کا شکار۔ اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے مزید 125 رنز درکار۔ تیسرے دن کے اختتام پر بھارت کی دوسری اننگز میں 3 وکٹوں پر 231 رنز۔ پہلی اننگز میں بھارتی ٹیم 46 رنز پر ڈھیر ہوئی، کیویز نے 402 رنز بنائے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اسی طرح پگلو اور ٹکلو گھر تو پہنچ گئے، مگر ان کو بہت مار پیٹی۔ تو کیسی لگی میری سٹوری؟ بہت اچھی۔ سب سے اچھا پارٹ تو یہ تھا جب ٹکلو نالی میں گر گیا تھا۔ اب میں سناؤں؟ یہ تو چھوڑو، تم لوگ ایسی سٹوری لاتے کہاں سے ہو؟ ہمارا امی ابو ایسی سٹوری سناتے۔ اب بچوں اگلی کہانی میں سناؤں گا، کیونکہ یہ کہانی ہے اس کے ابو اور میرے بچپن کی۔
मेरा नाम इसने टकलू रख दिया था और मैं हो गया हूं ना टकलू। बच्चों की गुफ्तगू में दिलचस्पी लें, उनसे सवाल पूछें और उन्हें ज़बान सिखाने के लिए कहानियाँ सुनाएं और उनके साथ खेलें। बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे जब आप करेंगे परवरिश हर कदम। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान ने गजा और लबनान के निहत्ते मुसलमानों की मदद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से बढ़ चढ़कर अतियात देने की अपील की है। मुखय्यर हजरात फ़लस्तीनी और लबनानी भाइयों की मदद में हुकूमत का साथ दें। इसराइल का मजलूम फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाने में रुकावटें पैदा करना काबिल मजम्मत है। आलमी बिरादरी इसराइली जारहियत रोकने और जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। तफसील जानते हैं इकरामुल्लाह महसूद से। इस्लामाबाद में गजा, फलस्तीन और लबनान में पाकिस्तान की जानिब से भेजी जाने वाली इमदाद के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सहयूनी जुल्म और इस्तेदाद के शिकार निहत्ते फलस्तीनियों और लबनानियों की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इमदादी फंड कायम कर दिया है। उन्होंने अपील की कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी IBAN PK 11 SBPD 000000 111111 4292 और रास्ट ID 0111111 4292 के अकाउंट्स में अतियात जमा करवा कर अपने फलस्तीनी और लबनानी बहन भाइयों की मदद में हुकूमत का साथ दें। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मौसम सरमा के लिए फलस्तीन, गजा और लबनान में इसराइली जुल्म जारहियत के शिकार मुसलमान बहन भाइयों के लिए जल्द मजीद 3000 खेमे और 12000 कंबल भेजेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हमसाया मुल्कों में पाकिस्तान के सफीरों को खेमों और कंबलों की दरकार तादाद के हवाले से रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। पाकिस्तान इसराइली जुल्म और जबर के शिकार मुसलमान बहन भाइयों के लिए अशियाए खुर्दनोश और अद्वियात भी भेज रहा है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल का फलस्तीनियों तक इमदाद में रुकावट पैदा करना तशवीशनाक और काबिल मजम्मत है। उन्होंने फलस्तीनियों और लबनानियों की मदद के लिए हुकूमती कोशिशों में तावन करने वाली NGOs के किरदार को भी काबिल सताइश करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने खदशा जाहिर किया कि दिन ब दिन बढ़ती हुई इसराइली जारहियत पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रही है। आलमी कुव्वतें इसराइल को निहत्ते लोगों की नस्लकशी से फौरन रोकें। We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. तारीख गवाह है कि 20वीं सदी में आलमी जंगों की बड़ी वजह आलमी कुव्वतों की जानिब से ऐसे तनाज़ात पर खामोशी थी। इजलास में NDMA और वजारत खारजा ने वज़ीर आज़म को इमदादी अशिया की रास्तों, तरसील के ज़राए और अशिया की तफसील से आगाह किया। इजलास को बताया गया कि गुज़श्ता साल 8 अक्टूबर से अब तक इमदादी अशिया के 12 कार्गोज फलस्तीन और लेबनान भेजे जा चुके हैं। भेजी जाने वाली अशिया में 3145 खेमे, 12625 कंबल समेत अशियाए खुर्दनोश, खुश्क दूध और अद्वियात शामिल हैं। मजीद 3000 खेमे और 12000 कंबल आइंदा 3 परवाजों के जरिए भेजे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को बताया गया कि फलस्तीनी मेडिकल तुलबा का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच चुका है, जबकि दूसरा ग्रुप भी गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद पहुंच गया है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मेडिकल के साथ साथ दीगर शोबों में भी तुलबा की पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में तालीम के लिए इकदामात यकीनी बनाए जाएं। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। अमेरिका में कैद कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के हवाले से हुकूमत का अहम इक़दाम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी सदर को अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए खत लिख दिया। आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया ने वज़ीर आज़म के खत को एक दलेराना इक़दाम और खुशाइन करार दिया है। तफसील जानते हैं ज़िशान अली भट्टी से। कराची से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी से न्यूरो साइंस में PhD की डिग्री हासिल की। 16 साल से अमेरिका की जेल में कैद 52 साल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी अदालत ने 86 साल की सजा सुनाई थी।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए अमरीकी हुकूमत को खत लिख दिया, जिसमें सजा माफी की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने अमरीकी सदर को मुदाखलत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि वो इस मामले को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर देखें। अमरीकी सदर अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मंजूर करें। आफिया सिद्दीकी 16 साल की सजा काट चुकी हैं। उन पर जेल में होने वाले सलूक से आफिया सिद्दीकी की ज़हनी और जिस्मानी सेहत मजीद खराब हुई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और उन्हें वतन वापस लाने के हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अमरीकी सदर को लिखे गए खत के हवाले से आगाह किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मूवमेंट की सरबराह डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अमरीकी सदर को सजा माफी के लिए लिखे गए खत का खैर मकदम किया है। उनका कहना था कि हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ के लिए संजीदा है और पूरी कौम हुकूमत के साथ खड़ी है। ये वाहिद हुकूमत है और ये वाहिद वज़ीर आज़म है कि उन्होंने आफिया को की वापसी के लिए बाकायदा तौर पर अमरीकी इंतज़ामिया को ख़त लिखा। तो इस लिहाज से मैं शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमत की नीयत साफ़ है। इसका भी क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है कि जो 20 साल के बाद दो बहनों की जो मुलाकात करवाई वो भी इन्हीं की इससे पहले की जो हुकूमत थी उसने करवाई थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी पूरी काबीना और हुकूमत को और उनके इत्तेहादियों को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने एक तारीख़ी कदम उठाया है पाकिस्तानी शहरी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, डॉक्टर आफिया के लिए, जिसके लिए 25 करोड़ आवाम इंतज़ार कर रहे हैं उनकी वतन वापसी का। तो एक ये तारीख़ी इक़दाम है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा बाद में हुकूमत को भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इस मामले में हुसूसी दिलचस्पी लेते हुए अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी और उनके अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें हुकूमती ताउन की भरपूर यकीन दहानी कराई। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए हुकूमती कोशिशों को मुनज़्ज़म और मजीद तेज करने के लिए एक आला सतह वज़ारती कमेटी भी कायम की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उन्हें डॉक्टर आफिया के अहले खाना के कर्ब का बखूबी इदराक है। कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें हमारा फर्ज है। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया। खुसूसी कमेटी का इजलास सैयद खुर्शीद अहमद शाह की सदारत में हुआ, जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। तफसील यासिर हुसैन से। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों की तजावीज़ पर गौर के बाद मुसवदे की मंजूरी दी गई। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया, JUI और दूसरी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुसूसी कमेटी के सरबराह सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मुसवदे को पार्लियामेंट में लाया जाएगा। 3 महीने तक वो जब कामयाब हो जाए तो जो उनकी सिटीजनशिप है दूसरे मुल्क की, उसको छोड़ना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट पे हमने भेजा है कैबिनेट के लिए। कैबिनेट ने अगर एक्सेप्ट किया तो वो हो जाए। ये कैबिनेट पास करेगी, उसके बाद बाकी जितनी तरामी है नेक्स्ट ट्रांच में। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक राय अहम संग मील है। यूनानिमसली पूरी कमेटी ने उस मुसवदे की मंजूरी दे दी है। सो द फाइनल ड्राफ्ट इज रेडी नाउ। किसी पार्टी की तरफ से कोई डाइसेंटिंग नोट नहीं आया, कोई इख्तलाफ नहीं आया और कोई रिजर्वेशंस नहीं रही। सो इस कमेटी का इत्तफाक राय से ये मुसवदा मंजूर कर लेना, इसमें मौलाना की भी पार्टी मौजूद थी और सारी पार्टियां मौजूद थी, तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कमेटी ने तमाम नुकात पर इत्तफाक किया है। मुतबादिल रास्ता निकाला गया ना, काबिल कबूल रास्ता निकाला गया और इत्तफाक राय को वसी किया गया, तो ये बात तो कल वाज़ेह हो गई कि ये शायबा खत्म हो गया कि ये फर्द वाहिद के लिए आईनी तरमीम की जाएगी, तो कल ही बात खत्म हो गई। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे को काबीना से मंजूरी के बाद हतमी मंजूरी के लिए कौमी असेंबली और सेनेट में पेश किया जाएगा। यासिर हुसैन, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
پی ٹی آئی نے سیاسی اقدار اور روایات کو پامال کیا، مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے ملکی مفادات کے برعکس اقدامات کیے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے نتیجے میں حاصل کامیابیوں کو سبوتاژ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گڈ اور بیڈ طالبان کی اصطلاح سے امن و امان کی صورتحال پر سمجھوتہ کیا گیا، دہشت گردوں کو واپسی کی راہ دے کر ملک کو عدم استحکام کی جانب دھکیل دیا گیا۔ سینٹ اجلاس کی تفصیل جانتے ہیں رضوان عارف سے۔ اطلاعات اور نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملکی سیاست میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی روایت بانی پی ٹی آئی نے ڈالی۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاست کو آلودہ کیا اور نفرت کے بیج بوئے۔ ہماری سیاسی روایات جو ایک شفاف دریا کی طرح تھی، اس کو زہر آلود کس نے کیا؟ اس میں آلودہ پانی کس نے ڈالا؟ اس نے ڈالا جس نے فریال تالپور کو چاند رات کو گرفتار کر کے کہا کہ اس کو جیل میں بھیجو۔ یہ زہر آلود اس نے کیا جس نے مریم نواز شریف کو باپ کے سامنے گرفتار کروایا اذیت دینے کے لیے، اور یہ ثابت کیا کہ ہمارے ہاں جو خواتین کی عزت ہے اور خواتین کو سیاسی مقدمات میں ملوث نہیں کیا جاتا، وہ کیا جائے گا۔ چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی روایت بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ڈالی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے گڈ طالبان کے نام پر دہشت گردوں کو واپس پاکستان لا کر بسایا، جو اب ہمارے شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملہ آور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے چاروں صوبائی حکومتوں سے ہمارا رابطہ ہے۔ یہ بگاڑ یہ کس نے پیدا کیا، کب پیدا کیا؟ یہ پالیسی ڈیسیجن جب سٹیٹ نے لیا اور اس سٹیٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کو لیڈ کیا اور کہا کہ لا کے ان کو واپس بساؤ، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان ان پلیس تھا، اور اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت وفاق اور صوبوں نے مل کے قربانیاں بھی دی تھیں اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا۔ آج ان دہشت گردوں کو لا کے جب واپس بسایا گیا ہے، وہ کبھی بلوچستان میں حملے کرتے ہیں، کبھی خیبر پختونخوا میں حملے کرتے ہیں۔ ایک میٹنگ کے علاوہ 2018 سے 22 اس شخص نے ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی۔ دہشت گردی اور دہشت گردی کا خاتمہ ان کی پرائرٹی پہ نہیں تھا۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ آئین نے ملک کو متحد رکھا ہوا ہے، آئین کو برقرار اور سربلند رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتفاق رائے سے ایک مسودہ منظور ہو گیا ہے، یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومت نے اور حکومت میں جو شریک جماعتیں ہیں، اس مخلوط حکومت کا حصہ ہیں یا کم از کم اتحاد کا حصہ ہیں، ان سب نے بڑی کاوش کی ہے کہ اس میں ایک اجتماعی کنسنسس ہو جائے اور اتفاق رائے سے ایک ڈرافٹ جو ہے وہ جس میں مولانا کے نمائندے کی منظوری موجود شامل تھی، وہ منظور ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ قانون اور آئین سازی صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے، پارلیمنٹ ملک کا سپریم ادارہ ہے۔ پارلیمنٹ کا یہ حق ہے، پارلیمنٹ کی لیجسلیشن سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اسی ادارے کی لیجسلیشن سے سپریم کورٹ نے جنم لیا ہے، تو پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون وہی سروائیو کرے گا۔ سینٹ کا اجلاس صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہماری جدوجہد کا محور آئین اور قانون کی بالادستی ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پر امید ہیں۔ تفصیل عمر فاروق سے۔ اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میثاق جمہوریت میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کے لیے کوشاں ہیں۔ میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم جلد از جلد اس آئین سازی کے عمل کو سیاسی پارٹیز کی کنسنسس کے ساتھ پارلیمان سے 26th امینڈمنٹ پاس کیا جائے، اور جو آپ نے وعدے کیے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، جو ہم آج تک پورا نہیں کر سکے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ وعدے پورے کرنے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جمہوریت کے استحکام اور تسلسل کے لیے پیپلز پارٹی کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے اپنے شہداء کا ایک اور مشن پورا کرنے جا رہے ہیں۔ 18 اکتوبر 2007 پاکستان پیپلز پارٹی کے 177 ورکرز شہادت قبول کیے تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو تحفظ دلوانے، اپنے
मंशूर पे, अपना नजरिया पे, अपना कैंपेन की जिद्दोजहद करते हुए उन्होंने शहादत कबूल की। जो उन शोहदा का नामुकम्मल मिशन है, उनका नामुकम्मल मिशन का एक हिस्सा हम पूरा करने जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी क़यादत पर भरपूर एतमाद करने पर अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद किया है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सुमरो, जबकि JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना अताउर रहमान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने शुमाली बहरीन अरब में पाक बहरिया के कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के साथ इंसदाद मनशियात के कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया की मुतहर्रिक क़यादत की बदौलत 1.3 टन मनशियात की रोकथाम मुमकिन हुई। इतनी बड़ी मिकदार में मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाना काबिल सताइश है। पूरी कौम को पाक बहरिया के जवानों पर फ़ख्र है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की बहरी हदूद की हिफाजत और समंदर में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पाक बहरिया के किरदार की तारीफ की। पंजाब हुकूमत ने अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नए इदारे के पहले इजलास की सदारत की। इजलास में एग्री मॉनिटरिंग फंड के क़याम और मार्केट के निर्ख में इस्तेहकाम के लिए फोरकास्ट बुलेटिन जारी करने का फैसला किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 6 माह में SMU को मुकम्मल फ़ाल करने और प्राइस कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने की भी हिदायत की। इजलास में गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तयाबी और दीगर उमूर के तहत निर्ख मुकर्रर करने की तजावीज़ पर गौर किया गया, जबकि इम्पोर्टेड पाम ऑयल पर इन्हिसार कम करने के लिए सनफ्लावर, सोयाबीन और कैनोला की काश्त बढ़ाने के लिए ज़रूरी इक़दामात का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकार और अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएंगे। गंदम और आटे के निर्ख के उतार चढ़ाव और मार्केट पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि 18 अक्टूबर 2007 को 7 बरस बाद जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान आने वाली साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफ़िले पर कराची के इलाके कारसाज में खुदकुश हमला किया गया था। इन 2 खुदकुश धमाकों में तकरीबन 200 अफराद जाँ भाग जबकि 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। देखते हैं कराची से सोहेल जमाली की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 8 साला जिला वतनी के बाद 18 अक्टूबर 2007 को कराची के एयरपोर्ट पहुंची तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट से शार फैसल तक आवाम अपनी कायद के रस्ते में दीदा दिल फर्शे राह किए हुए थे। एयरपोर्ट से कारसाज तक का चंद किलोमीटर का सफर घंटों में तय हो सका। ताहम जमहूरियत दुश्मनों ने रात 12 बजे के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाली जुलूस पर यके बाद दीगरे 2 बम हमले किए, जिसमें 175 से ज़ायद अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। हर तरफ तबाही का मंजर था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस बुज़दिलाना हमले से डराया नहीं जा सका और अगले रोज वो जख्मियों की अयादत के लिए अस्पताल जा पहुंची। उन्होंने शोहदा के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। ये हमला जमहूरियत पर था, ये हमला अवाम पर था, ये हमला हमारे मुल्क पर था। जमहूरियत की बहाली में शोहदाए कारसाज की कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कौमी असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ अमानत कॉरपोरेशन तरमीमी और खुसूसी अदालत का क़याम बराए समंदर पार पाकिस्तानियों की जायदाद बिल मंजूर कर लिए। बिल वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मालिक और वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने पेश किए। इजलास में पेश किए गए 3 बिल मुतल्लिका कायमा कमेटियों को भिजवा दिए गए। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे मोहम्मद उस्मान अवैसी ने कहा कि वज़ारत ख़जाना की तरफ से ताख़ीर से ग्रांट जारी होने की वजह से रेलवे मुलाजमीन को मुकर्रर तारीख पर तनख्वाहें अदा नहीं कर सके। इस हवाले से दोनों वजारतों में मामला तय हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आईनी इस्लाहात दुनिया भर में होती हैं और 2/3 अक्सरियत से मंजूर की जाती हैं। इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है, इनका मकसद किसी एक जमात को फ़ायदा पहुँचाना नहीं है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी से मुल्क में तरक्की और खुशहाली आएगी और गुर्बत और पसमानदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इक़्तिसादी राहदारी में तब्दील करने से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि शाहराहों और मोटरवेज़ को इकनॉमिक जोन से मुंसलिक करेंगे, जिससे माशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी।
دنیا بھر میں انفراسٹرکچر کو محض انفراسٹرکچر کے طور پہ نہیں لیا جاتا، بلکہ ٹرانسپورٹ کوریڈورز کو اکنامک کوریڈورز کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوکل ریجنل کنیکٹیوٹی ہے وہ لوگوں کے لیے سوشیو اکنامک بینیفٹس لے کر آئے، لوگوں کے لیے خوشحالی لے کر آئے، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے اور اس ملک کی جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لانے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کہتے ہیں کہ معاشرے میں بہتری کے لیے آنے والی نسل کی بہتر تعلیم و تربیت کرنا ہوگی۔ انسداد تمباکو کے حوالے سے سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ منشیات کی اسمگلنگ اور استعمال کے روک تھام کے لیے معاشرہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ اسموکنگ کا سب سے گہرا تعلق جو ہے وہ کینسر سے ہے۔ ساؤتھ ایشیا وہ علاقہ ہے جہاں پہ سگریٹ نوشی کی پرسنٹیج میں اضافہ ہو رہا ہے، باقی پوری دنیا میں گھٹاؤ ہے، پورے ویسٹرن یورپ میں، پورے نارتھ امریکہ میں گھٹاؤ ہے، ہر سال سگریٹ پینے والے لوگوں میں کمی آ رہی ہے، ہمارے ہاں بڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ بڑھ رہے ہیں اس میں سب سے بڑی جو گروپ ہے وہ خواتین کا ہے اور بچوں کا ہے۔